విద్యార్థులు పట్టుదల క్రమశిక్షణ ప్రణాళికతో కష్టపడి చదివితే మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని హుస్నాబాద్ కేరళ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ బుర్ర రాజేందర్ అన్నారు. హుస్నాబాద్ లో కేరళ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన 10వ తరగతి విద్యార్థులు వీడ్కోలు సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రతి వ్యక్తి ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే విద్యార్థి దశ నుండి క్రమశిక్షణ అలవర్చుకున్నప్పుడే విజయాలు సాధించగలుగుతారు. చెడు వ్యసనాలకు లోను కాకూడదని అన్నారు. తమ పాఠశాలలో చదివిన చాలా మంది విద్యార్థులు మంచి ఉద్యోగాలు స్థిరపడినట్టు తెలిపారు. గురువులను పెద్దలను మంచి గౌరవంతో చూడాలన్నారు. విద్యార్థులు వారి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. విద్యార్థులు స్ఫూర్తిదాయకంగా చదువుకోవాలని అన్నారు. విద్యార్థులు చేసిన నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ బుర్రా రాజేందర్, కరెస్పాండెంట్ శైలేందర్, ఉపాధ్యాయులు 10వ తరగతి 10వ తరగతి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Changed now. So present situation is different from the past. So if you observe or you are observing, so many situations happen in the society, especially for the girl child. So you know that? Feel regret, and so now this is the 10th standard, maybe you have so much of life and you have so many challenges. And I think everybody, not only girls, boys also, so everybody, I'm feeling to get the good achievement in their life. But just you remember, don't believe each and every person in the society, how you are. So learning here is different from the society. So just you are now in the house, so like your parents, but after 10th you feel the different manner in the society. So చాలా different persons ni meet అవుతారు. So you will meet so many
the different categories and the different mentalities. So each and every, you have to face that situation, you have to face that, and you have to achieve the good status in your future. I think each and everybody you will get. All the best for your board exams and good luck for your bright future. Thank you. So questions, I never see wherever that students asking that like questions. So I feel very proud of you because you are only good students. Principals are always saying you are germs batch, but now I am proving you are really a good batch, and I hope you get 10 by 10, all of you, and thank you for giving the opportunity. Thank you, sir. And when you enter the examination hall, you sit properly. When you take question paper, you read 3 or 4 minutes. After that, you start answers. Which answers are makers of society. From our school, so many students are settled in their lives, like doctors, like engineers, like political leaders. So every student need discipline and timetable. When you follow discipline and timetable, you will reach your goal. And after examination, in intermediate level, which subject you interest? For an example, if you interest mathematics, okay, you are the very genius in mathematics, you take MPC. So compulsory students, you draw your timetable and disciplinary, you will be succeeded in your lives. And 2023-24 batch students, we are expecting from you, most of the students get 10 by 10 in this academic year. Welcome to good name to our Kerala English Medium High Schools. All the best to 10th class students. Thank you. కొన్ని కష్టాలు కట్టుకొని ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళే గోల్ని అచీవ్మెంట్ చేస్తారు. ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడైనా కూడా డ్రాగింగ్ అనేది ఉండదు. మనకు ప్రోకాస్టినేషన్ అంటే చేద్దాం చూద్దాం ఇంకా టైం ఉంది అనేది ఉండదు. స్ట్రాంగ్ డిసిజన్ మేక్ ఉండాలి. విల్ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా విల్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. హార్డ్ వర్క్ ఇదే కీ ఆఫ్ సక్సెస్. అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా, మన 10th క్లాస్ హిందీలో ఉన్నాడు, కనుక శ్రమ కర్నే వాళ్ళ వ్యక్తి కభీ నహీ హారతా. శ్రమ పడేవారు ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోరు, అన్నింటిలో ముందే ఉంటారు. ఖచ్చితంగా ఈసారి గోల్డెన్ బ్యాచ్ అనుకుంటున్నాము. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సిల్వర్ జూబ్లీ ఇప్పటి వరకు చేసేది ఉండే, కాకపోతే ఈసారి బ్యాచ్ మాకు సిల్వర్ జూబ్లీ కాదు, వాళ్ళే 10 by 10 మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఐ డోంట్ సే నంబర్, చెప్తే మీకు బాగా అనిపిస్తుంది 5 not 10 అని చెప్పేసి. టాలెంట్ అనేది ఎవరు సొత్తు కాదు, ఎవరైనా ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సక్సెస్ని సాధిస్తారు. టాలెంట్ అనేది ఎవరు సొత్తు కాదు. మీరందరూ కూడా 10 by 10 కొట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అంటే నేను మీకు మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు ఇచ్చే గిఫ్ట్, ఇప్పటి వరకు మీ తల్లిదండ్రులు మీకు ఇచ్చారు, ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇవ్వడం కాదు, మీరు తల్లిదండ్రులు పడే కష్టం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. వాట్ దే గివ్ టు అస్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అని చెప్పేసి మీరు 10 by 10 అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. ఇట్ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ కంప్లీట్గా. మీరు ఒక సెలబ్రిటీగా, మీకు బ్రాండ్, మీకు స్టేటస్ క్రియేట్ చేసేది 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే. ఎవరైనా చూడండి, పేరెంట్స్ని ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు బాగున్నారా, ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని ఎడ్యుకేషన్ గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అడుగుతారు తప్ప ప్రాపర్టీ గురించి ఎవరు అడిగారు.